जिनकी तारीफ खुद रब्बे काबा करे, जिनकी तारीफ खुद रब्बे काबा करेंगे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है। हाँ हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद रब्बे काबा करे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है। हाँ हाँ गलत बात है। चांद से खूब तर है रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, क्या तौबा 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 तौबा, उन्हें चांद जैसा कहूँ, चांद जैसा बताना गलत बात है। हाँ हाँ गलत बात है। लाए तशरीफ़ी दुनिया में खैरुल वरा, हक़ बातिल हुआ आमने सामने, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे, जब आए मुस्तफ़ा आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने। ये नबी ने कहा कि इताअत करूं, ये नबी ने कहा कि इताअत करूं, किसकी? अपनी माँ बाप की खूब खिदमत करो। तेरे माँ बाप, तेरे माँ बाप खा तुझ पे एहसान है, उनके दिल को दुखाना गलत बात है। हाँ हाँ गलत बात है। आशिक हो मेरा दर शाह शाह दो आलम। मजा आ रहा है क्या? जिनको नबी से प्यार है कह दो सुभान अल्लाह। आशिक हो मेरा दर शाह दो आलम, मिश्कों से ज्यादा मुबारक जिसका पसीना। আমাদের দেহ থেকে গাম বের হয়, গন্ধ বের লাগে, যখন গাম বের হয় বন্ধু পাশে বসে না, কিন্তু রাসূলের দেহ থেকে যখন গাম বের হয় মুশকিল গ্রান থেকে আরো বেশি গ্রান, বলবেন না সুবহানাল্লাহ। आशिक हो मेरा दराई शागिन शाह दो आलम, मिश्कों से ज्यादा मुबारक जिसका पसीना, मिश्कों से ज्यादा मुबारक जिसका पसीना। मुमिन जो फैदा नक्श कफी पाए नबी हो, मुमिन जो फैदा नक्श कफी पाए नबी हो जीर कदम आज भी आलम का खजीना, हो जीर कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर उसका सफीना, तूफान से निकल जाएगा फिर उसका सफीना। रुखसार से बुर्का का दरा पर्दा उठा दो, रुखसार से बुर्का का दरा पर्दा उठा दो, लिल्लाही मुझे हुस्न खुदा दाद दिखा दो, लिल्लाही मुझे हुस्न खुदा दाद दिखा दो। मैं सूरत यूसुफ को नहीं चाहने वाला, मैं कैस के मानिंद नहीं आशिक लैला, मैं कैस के मानिंद नहीं आशिक लैला। मैं आशिक मौला गो मेरा इश्क निराला,
ये जुमला जगह जिसकी तजल्ली से उजाला, ये जुमला जगह जिसकी तजल्ली से उजाला। अल्लाह तुम्हारी दौरार माझे है, अल्लाह तुम्हारी दौरार माझे है, কত জানা ও জানা সৃষ্টি আছে। তুমি যে দিয়েছো মুদেরি প্রাণ, তুমি অসীম, তুমি মহান। আল্লাহু আল্লাহ, 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। Everyone happy? Everyone happy? Are you happy every individual? সবাই কি আনন্দিত, সুখী? বলুন আলহামদুলিল্লাহ। Everyone raise your hand, হাত তুলে করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমার ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য কুরআন, সরি এক্সপ্লেনেশন অফ ইসলাম। আমি ইসলামের ব্যাখ্যা দিব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন, সূরা আল ইমরান চ্যাপ্টার নাম্বার 3 ভার্স নাম্বার 19, 3 নম্বর সূরার 19 নম্বর আয়াত। কত নম্বর সূরা, কত নম্বর আয়াত? আয়াত। আমার এত কণ্ঠ নেই যে কানে ধরবো আর টান মারবো। বাসায় যাওয়ার পর চাচিরা বাবিরা জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি ওয়াজ থেকে 12টা যে বক্তা আসছিল কি শুনে আসলে? বলবেন কিছু তো শুনতে পারিনি, ভালো করে বুঝতেও পারিনি, কিন্তু কানে হাত দিয়ে টান যেগুলা দিয়েছে না বলার মতো নয়। এমনটা বললে কোনো ফায়দা হবে? দেয়ার ইজ নো প্রফিট, কোনো ফায়দা নেই। যতটা কথা শুনবো, how many words we will listen, we will listen by need to describe, put into action, take into action in my real life. যা কিছু শুনবো এই নিয়তে শুনবো যে আল্লাহ প্রত্যেকটা কথা আমার জীবনে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দাও। একটা কথা যদি জীবনে আমার চলে আসে আর আমার লাইফ চেঞ্জ হয়ে যায়, এটা নাজাতের জরিয়া আপনার হয়ে যাবে। আর আপনি যখন নাজাতে যাবেন, আমার কথা শুনে, সেন্টেন্স শুনে আপনারও আমি পাঞ্জাবির পিছনটা ধরবো ভালো করে, বন্ধু আমাকে নিয়ে যা। বন্ধু কোথায় যাস তুই? কুয়াকাটার ময়দানে তো আমি তোকে বলেছিলাম কোরআন থেকে, আজকে তুই চলে যাচ্ছিস, আমাকে নিবি না? সবাই কোথায় যেতে চাই? এই জান্নাতে যাওয়ার জন্য। If we wanna go to paradise, who will describe and what we have to do in our real life? যদি আমরা জান্নাতে যাইতে হয় আমাদের কি করতে হবে? For doing action, one prophet Allah Almighty Subhanahu wa Ta'ala sent son of Abdullah Muhammad Arabi sallallahu alaihi wasallam, আল্লাহ একজন রাসূলকে বাছাই করেছেন, চুজিং করেছেন, ইন্তেখাব করেছেন, পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কেন? টু গাইড দ্য পিপল হোয়াট ইজ দ্য রাইট ওয়ে এন্ড অবটেইন দ্য পিপল ফ্রম দ্য ব্যাড ওয়ে। খারাপ রাস্তার দিকে মুহাম্মদ তুমি গাইড করবে, আহ্বান করবে, এবং ভালো রাস্তার দিকে আহ্বান করবে, এবং খারাপ রাস্তা থেকে বিরত রাখবে। খারাপ রাস্তা থেকে বিরত রাখবে, বাঁচাবে। যে কোনো প্রকারে তুমি তাদেরকে খারাপ রাস্তা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে, এবং সঠিক রাস্তা, পাক্কা রাস্তা, ভালো রাস্তা, জান্নাতের রাস্তা থেকে তুমি তাদেরকে লিড করবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলেন, ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য যদি কোনো রিলিজিয়ন থেকে থাকে, গ্রহণযোগ্য যদি কোনো
ধর্ম থেকে থাকে, গ্রহণযোগ্য যদি কোনো মজহব থেকে থাকে, এর নাম হচ্ছে ইসলাম। আর আল্লাহ পাক বলেন, এই ইসলামকে আমি পছন্দ করেছি, আমি ইসলামকে পছন্দ করেছি, আর বার্তা বাহক হিসাবে এই দিনের দিকে আহ্বান করার জন্য, ইসলামের দিকে লোকদেরকে আহ্বান করার জন্য আমি যুগে যুগে নবী এবং রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি, কিন্তু মুহাম্মদকে আমি সর্বশেষ নবী হিসাবে প্রেরণ করেছি। জুড়ে জুড়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন। মুহাম্মদ তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নবী, তিনি হচ্ছেন নবুয়তের শিলমোহর, ওনার পরে কোনো নবী আসবেন না। আর একটা যে কোরআন হচ্ছে সর্বশেষ কিতাব, আর মুহাম্মদ হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। এখন নবুয়তের সিলসিলাকে আল্লাহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর আসমানি আখেরি কিতাব কোরআন দিয়েছেন মুহাম্মদকে, বলে দিয়েছেন, হে মুহাম্মদ তুমি হচ্ছ নবুয়তের শিলমোহর, তোমার পরে আর কোনো নবী এই পৃথিবীর জমিনে আসবে না, আর তোমার পরে কোনো কোরআনও আসবে না। জুড়ে জুড়ে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী বলেন, এখন যদি মূসা পয়গম্বর এই পৃথিবীর জমিনে বেঁচে থাকতেন, আল্লাহ নবী বলেন ওই মূসা পয়গম্বর পর্যন্ত মুহাম্মদ আরবির শরিয়াহকে মানতে হতো। ক্বাবলা ইয়াউমাল কিয়ামাতি, কিয়ামতের পূর্বে আরেকজন পয়গম্বর, খ্রিস্টান ভাইয়েরা তাদেরকে স্রষ্টা বলে, যে ইংলিশে বলা হয় জেজাজ, আর আরবিতে বলা হয় ঈসা আলাইহিস সালাম। এই পৃথিবীর জমিনে একজন মাত্র নবী, একজন মাত্র ব্যক্তি যার কোনো বাবা নাই, বাবা ছাড়া পৃথিবীর জমিনে জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি হলেন ঈসা আলাইহিস সালাম। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হচ্ছে ঈসাকে চুলের মধ্যে লটকানো হয়েছে, ঈসাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, ঈসাকে কাতল করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন সূরা নিসা 4 নম্বর সূরা 157 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন, ওয়া মা কাতালুহু ওয়া মা সালাবুহু ওয়ালাকিন শুবিয়া লাহুম, ঈসাকে কাতল করা হয় নাই, ছুরিতে লটকানো হয় নাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঈসাকে এই ভবন থেকে দুনিয়া থেকে আকাশের মধ্যে তিনি উত্তোলন করে নিয়েছেন। আল্লাহ নবী বলেন ঈসা কিয়ামতের পূর্বে যখন এই পৃথিবীর মধ্যে আবার অবতরণ করবেন, ঈসাকেও আমি মুহাম্মদের শরীয়ত মানতে হবে। জুড়ে জুড়ে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ। जिनकी तारीफ खुद रब्बे कहबा करे, जिनकी तारीफ खुद रब्बे कहबा करे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है, हाँ हाँ गलत बात है। जिनकी तारीफ खुद रब्बे कहबा करे, उन पे उंगली उठाना गलत बात है, हाँ हाँ गलत बात है। चांद से खूब तर है रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, क्या तौबा 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 तौबा, उन्हें चांद जैसा कहूँ, चांद जैसा बताना गलत बात है, हाँ हाँ गलत बात है। लाए तशरीफी दुनिया में खैरुल वरा, हक बातिल हुआ आमने सामने, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे, जब आए मुस्तफा आमने सामने, आमने सामने आमने सामने। ये नबी ने कहा कि इताअत करूं, ये नबी ने कहा कि इताअत करूं, किसकी? अपनी माँ बाप की खूब खिदमत करो, तेरे माँ बाप खा तुझ पे एहसान है, उनके दिल को दुखाना गलत बात है, हाँ हाँ गलत बात है। আমার প্রিয় বন্ধুরা, মুহাম্মদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম
তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নবী, ওনার পরে আর কোন নবী আসবে না। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেমন ভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন, হিন্দু ভাইদের ধর্মগ্রন্থ মুহাম্মদের কথা উল্লেখ আছে, জুড়ে জুড়ে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभि उत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सर्जयामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। এই মন্ত্র বলছে, আমরা বলি মুহাম্মদ, আমরা বলি রাসূল, আমরা বলি নবী, ওরা বলে ঋষি। ওরা বলে এই মন্ত্র অনুবাদ হচ্ছে ঈশ্বরের দেওয়া মানে আল্লাহ দেওয়া। আর ঈশ্বরের দেওয়া ধর্ম যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন ঈশ্বর একজন ঋষিকে পছন্দ করেন, এই জমিনের মধ্যে ঋষিদেরকে প্রেরণ করেন ওই নষ্ট ধর্মকে সঠিক রাস্তায় লিড করার জন্য। এই মন্ত্র অনুযায়ী ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্ম যখন বিনাশ হয়ে যায়, লুপ্ত হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লোকদেরকে সঠিক রাস্তায় গাইড দেওয়ার জন্য, লোকদেরকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সর্বশেষ নবী মুহাম্মদকে প্রেরণ করেছেন। জুড়ে জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। अंधेरी से कह दो अंधेरों से कह दो पहुँच जाऊंगा मैं चिराग़े मुहब्बत जलाते 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 मेरी हाजिरी हो, मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में तराना नबी का सुनाते 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 सुनाते। जिनको नबी से प्यार है कहे तो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। আমার প্রিয় বন্ধুরা, এই কোরআনে কারীমের মধ্যে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন যে দিন হচ্ছে একমাত্র ধর্ম, দিন হচ্ছে একমাত্র জীবন পড়ার রাস্তা, আমরা মনে করি শুধুমাত্র নামাজ পড়া, যাকাত দেওয়া আর খতমখানি করা, রমজানের মধ্যে রোজা রাখা, এটার মধ্যে দিন সীমাবদ্ধ। না না, আমার জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত আমার জীবনের, আমার ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সবগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে কামিয়াবি রেখেছেন, এই সবগুলা মানার নাম হচ্ছে দ্বীন। আমার প্রিয় বন্ধুরা, কোরআনের মধ্যে যেমন করে যাকাত আদায় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এই কোরআনের মধ্যে তেমন নামাজ আদায় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই কোরআনের মধ্যে সুদকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছে। এই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ, সৃষ্টি যার হুকুম চলবে। আমার প্রিয় বন্ধুরা, এই কোরআনের দাওয়াতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যুগে 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 নবীদেরকে প্রেরণ করেছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলেন, লাকাদ আরসালনা নূহান ইলা কওমিহি ফাকালা ইয়া কওমি আবুদুল্লাহ মা লাকুম মিন ইলাহিন গায়রু। নূহ পয়গম্বরকে উনার কওমের দিকে প্রেরণ করা হয়েছে। উনি উনার সম্প্রদায়কে বললেন, উনার কওমকে বললেন, উনার জাতিকে বললেন, উনার নেশনকে বললেন, হে আমার জাতি, হে আমার নেশন, তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসো, তিনি ছাড়া বিকল্প কেউ নাই। অন্যতে আল্লাহ পাক বলেন, ওয়া ইলা সামুদ আখাহুম সালিহা قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره। আমার প্রিয় বন্ধুরা,
এক একটা কওমের দিকে এক একজন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবী প্রেরণ করেছেন এবং মাদিয়ানবাসীর প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুআয়ব পয়গম্বরকে তিনি প্রেরণ করেছেন। শুআয়ব পয়গম্বর মাদিয়ানবাসীকে বললেন, হে আমার জাতি, তোমরা এক আল্লাহকে অনুগত করো, এক আল্লাহকে আল্লাহ বলে মেনে নাও, এক আল্লাহকে স্রষ্টা বলে মেনে নাও, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। জিকির করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এটা কি বোঝা গেল? মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে নিয়ে প্রথম পয়গম্বর পর্যন্ত যত পয়গম্বর এই পৃথিবীর জমিনে এসেছিলেন, প্রত্যেকের দাওয়াত ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ, ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ। এখন মুহাম্মদ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলেন, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا। আরে বন্ধুরা, যদি এই আয়াতের তরজমাগুলো বুঝতে পারতেন, অন্তর ফেটে আওয়াজ বের হয়ে যেত। এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন, ঈসা পয়গম্বরকে পাঠানো হয়েছে একটা নেশনের দিকে, মুসা পয়গম্বরকে পাঠানো হয়েছে একটা নেশনের দিকে, দাউদ পয়গম্বরকে পাঠানো হয়েছে একটা গোত্রের দিকে, জাতির দিকে। কিন্তু মুহাম্মদ আরবিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পাঠিয়েছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমাদের রাসূল তিনি শুধুমাত্র ভারতবাসীর নবী নয়, শুধুমাত্র বাংলাদেশিদের জন্য নবী নয়, শুধুমাত্র ব্রাহ্মণীদের জন্য নবী নয়, শুধুমাত্র পাকিস্তানিদের জন্য নবী নয়, শুধুমাত্র সৌদি আরবের জন্য নবী নয়। আমাদের নবী হচ্ছেন কুল কায়নাতের নবী। জুড়ে জুড়ে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ। ইমামুল আউয়ালিন আল আখিরিন বাহরে সাদাকা রাহমাতাল লিল আলামিন সাইয়্যিদুল কাউনাইন খাতমুল মুরসালিন আখিরা মাদবুদ ফখরুল আউয়ালিন। হাবিব, তুমি সমস্ত বিশ্ববাসীকে তুমি জানিয়ে দাও, ইন্নী রাসূলুল্লাহ ইলাইকুম জামিআ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে নবী বানিয়েছেন সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য। এজন্য ইন্নাদ-দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম। এখন শুধুমাত্র মুহাম্মদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেই কথাগুলো দিয়েছেন, যেই বাণীগুলো দিয়েছেন, স্বর্গীয় বাণী। এখানে একটা কথা লক্ষ্য করবেন, তাওহীদের দাওয়াত শুধুমাত্র আমাদের নবী দেন নাই, আগের নবী থেকেও এই দাওয়াত চলে আসছে। তাওহীদের মধ্যে বিশ্বাস, এই মাসলার মধ্যে সমস্ত পয়গম্বরদের একটা কথা, কিন্তু ফুরুআতের মধ্যে একটু চেঞ্জিং রয়েছে। লক্ষ্য রাখবেন, তাওহীদের মাসলার প্রতি, অর্থাৎ believe in Allah Almighty Subhanahu wa Ta'ala. In this matter, all messengers, all paygambers are agree. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা, পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস করা, জান্নাত জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস করা, গুনাহ হলে আযাব, সওয়াব হলে নেকি, এই মাসআলাগুলোর মধ্যে সমস্ত পয়গম্বরদের এক রায়, এক কথা। কিন্তু ফুরুআতের মধ্যে কোন জিনিস এক একজন নবীর উপর হালাল ছিল, আবার কোন জিনিস অন্য পয়গম্বর উম্মতের উপর হারাম হয়ে গিয়েছে। এই সূত্র অনুযায়ী মাযা আখাযা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মিনাল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আল্লাহ নবী রাসূলের কাছ থেকে যত ফুরুআত নিয়ে এসেছেন, শরিয়া নিয়ে এসেছেন, এই শরিয়া মানা আমাদের জন্য ফরজ, এবং অন্যান্য পয়গম্বররা যত শরিয়া পালন করতেন, এগুলা এখন এই মুহূর্তে আমাদের জন্য মানা উঠতে ঠিক নয়। সেজন্য আমার প্রিয় বন্ধুরা, এখন যত মানুষ এই পৃথিবীতে রয়েছে, সবার কামিয়াবির একটাই রাস্তা, কামরানের একটাই রাস্তা, ফাইজ হওয়ার একটাই রাস্তা, উত্তীর্ণ হওয়ার একটাই রাস্তা,
to believe in Allah Almighty Subhanahu wa Ta'ala and to believe in last and final messenger Muhammad, peace be upon him. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ঈমান এবং রাসূলের প্রতি ঈমান এবং রাসূল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছে সেগুলোর প্রতি ঈমান শুধুমাত্র বিশ্বাস হলেই চলবে না, পুট ইনটু অ্যাকশন, আমলে রূপান্তরিত করতে হবে। আমল সবাই করব তো ইনশাআল্লাহ। আমার প্রিয় বন্ধুরা, আল্লাহ নবী মুহাম্মদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোরআনে কারীমের মুহাম্মদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, মা মিন মাউলুদিন ইল্লা ইউলাদু আলা ফিতরাতি হাবা বাওয়াহু ইউহাউদানিহি আও ইউমাসসিরানি আও ইউমাজ্জিসানিহি আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। সহিহ বুখারী শরীফের হাদিস। এই হাদিস মুকাররাত এসেছে, এক একটা হাদিসে একটা শব্দ এসেছে। এই হাদিস সহিহুল বুখারীর মধ্যে প্রথম জিলদ এবং দ্বিতীয় জিলদের মধ্যে প্রায় 4টা জায়গায় উল্লেখ করেছে। কয়টা জায়গায় বললাম? 4টা জায়গায়। আরো থাকতে পারে, আমি 4টা জায়গায় খুঁজে বের করেছি। যেন খুব লক্ষ্য করে বুঝবেন, মা মিন মাউলুদিন ইল্লা ইউলাদু আলা ফিতরাতি। উলামা হযরত বুঝতে পারবেন, নফিয়ে নফিয়ে কি হয়ে যায়? ইসবাত। মাইনাসে মাইনাসে কি হয়? প্লাস। নফিয়ে নফিয়ে কি হয়ে যায়? ইসবাত। মা মিন মাউলুদিন ইল্লা ইউলাদু আলা ফিতরাতি। কোন নবজাতক জন্মগ্রহণ করে না। প্রথম, হ্যাঁ জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু ফিতরতে ইসলামের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। এর মানে আমি যে মুসলমান, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে জন্মসূত্রে মুসলমান বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই ফিতরত শব্দের মুহাদ্দিসিন করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফিতরত মানে ন্যাচারালিটি, ন্যাচারালি। এর মানে যখন পৃথিবীতে সে আসে, দ্বীনে ইসলাম বিশ্বাস করার মতো ক্যাপাসিটি, এবিলিটি, কম্পিটেন্সি, ফ্যাকাল্টি, এভরি সিঙ্গেল থিং হি হ্যাজ, সব কিছু তার মধ্যে বিদ্যমান। তাহলে সে খ্রিস্টান হয় কেন? বুদ্ধিস্ট হয় কেন? জৈন হয় কেন? এমন প্রশ্ন কুয়াকাটার মুসলমান জাগে কি জাগে না? জাগে কি জাগে না? এই প্রশ্ন আজ থেকে 1400 বছর পূর্বে আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পাক জবান দ্বারা উত্তর রেডি করে রেখেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। ফাআবাওয়াহু ইউহাউদানিহি। If baby's parents are Yahudi, children will be Yahudi. فَأَبَوَاهُ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. If baby's parents are Nasrani, Christian, baby children will be Christian. أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. If baby's parents are worship to sun, moon, etc., a baby also will start to worship sun, moon, etc. যদি ওই সন্তানের বাবা যদি হয় ইহুদি, সন্তান কি হয়ে যায়? বাবা শিক্ষা অনুযায়ী ইহুদি হয়ে যায়। ওই সন্তানের বাবা যদি হয় খ্রিস্টান, নাসারা। নাসারা বলা হয়, আরবি শব্দ এসেছে কোরআনের মধ্যে নাসারা, মানে ঈসা নবীর উম্মত। এই ঈসা নবীর উম্মত অর্থাৎ কোন সন্তানের যদি কোন নাসরানির মধ্যে করে জন্মগ্রহণ করে, তার বাবা নাসারা, খ্রিস্টান, সেই জন্য নবজাতক কি হয়ে যায়? খ্রিস্টান। আও ইউমাজ্জিসানিহি। মাজুসি বলা হয় ওই ব্যক্তিকে যে সূর্যের পূজা করে, অগ্নি পূজা করে, গায়রুল্লাহর পূজা করে। তাহলে বাবা যদি হয়ে যায় মাজুসি, সূর্যকে পূজা করে, চন্দ্রকে পূজা করে, বৃক্ষকে পূজা করে, ছেলেও কি শুরু করে দিবে? সূর্যকে পূজা করা। তাই বুঝতে পেরেছেন? এই হচ্ছে হাদিসের মাফহুম। মা মিন মাউলুদিন ইল্লা ইউলাদু আলা ফিতরাতি ফাবাওয়াহু ইউহাউদানিহি আও ইউমাসসিরানি আও ইউমাজ্জিসানি আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আমার প্রিয় বন্ধুরা, যখন কোনো মানুষ এই পৃথিবীর জমিনে জন্মগ্রহণ করে, তখন সে কি হিসাবে জন্মগ্রহণ করে? তার বাবা যদি হয় ইহুদি, ছেলে কি হয়ে যায়? বাবা যদি হয় খ্রিস্টান, ছেলে কি হয়ে যায়? বাবা যদি হয় মাজুসি, ছেলে কি হয়ে যায়? মাজুসি। এই হাদিস থেকে এটা বোঝা যায় যে আমাদের ফিতরত
ন্যাচুরালিটি যেটা আছে এটা সময় অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু টাইম ইট ইজ চেঞ্জড। সময় অনুপাতে এগুলো কি হয়? চেঞ্জ হয়। সময় অনুপাতে কি হয়? চেঞ্জ হয়। এর মানে যদি আপনি কোনো জুয়াকুর মদকুরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, আপনার সম্পর্ক খারাপ দিকে যাবে। আর যদি আল্লাহওয়ালা দিনদারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, আপনার নফস কোন দিকে যাবে? আমার কথাটা বুঝাতে পারছি? এভরিওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস অর নট? সবাই বলো না ইয়েস, ইয়েস অর নট। ফাহিমতুম? নাম নাম সৌদি প্রবাসী আছে না, বুঝতে পারে। ফাহিমতুম কামিলান ও নাকিসান? পুরাপুরি ওর হাফ হাফ? পুরাপুরি ওর হাফ হাফ? তো বলেন না পুরা কা পুরা, পুরা কা পুরা। समझ में आ रही बात? এখন এই দ্বীনের দাওয়াতের জন্য আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছেন, ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, তাশরীহ করছেন। উম্মত লা তাযহাবু ইলা জাহান্নাম, লা তাযহাবু ইলা জাহান্নাম। কুয়াকাটা আইয়ুহাল মুস্তামিউন আল কুয়াকাটা, লা তাযহাবু ইলা জাহান্নাম, لا تذهبوا إلى جهنم تذهبوا إلى الجنة الفردوس نزلا। এই কথার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য, এই কথা উম্মতের সম্মুখে উপস্থাপন করার জন্য নবী তো আর আসবে না, রাসূল তো আর আসবে না। আল্লাহ কিছু সংখ্যক উলামাদেরকে বাছাই করেছেন, উলামাদেরকে বাছাই করেছেন। ওই উলামাগুলা অনেক সাফার করে কষ্ট করে লোকদেরকে উম্মতের সম্মুখে দ্বীনের কথা, ইসলামের কথা রাখে। আপনারা সবাই মানবেন তো ইনশাআল্লাহ? If you obey, go to paradise. If you don't obey, go to hell. Now your decision. যদি মানো জান্নাত, না মানলে জাহান্নাম। তাফসীর হচ্ছে, আমি কথা বলছি, এগুলো হচ্ছে আল্লাহর বাণী, রাসূলের বাণী। আর সিদ্ধান্ত হচ্ছে কার? আমরা সুন্নাহ মোতাবেক জীবন গঠন করবো তো ইনশাআল্লাহ। এখন কথা হলো, আল্লাহ নবী তার জীবনে 63 বছর তিনি স্পেন্ডিং করেছেন, কাটিয়েছেন শুধুমাত্র উম্মতদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য। উম্মতদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য তার সমস্ত জীবনকে তিনি স্পেন্ডিং করতে ব্যয় করেছেন। ফর হিজ ওন প্রফিট, নিজস্ব কোনো ফায়দার জন্য না। আমার বন্ধুরা, সময় সংকীর্ণ। এই ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান হয়েছে বুঝতে পেরেছ? এটা বললাম এবাদতের সিস্টেম। এখন যদি আমি মনে করি এই ইসলাম শুধুমাত্র নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ, যাকাত, আগে যেগুলা বলেছিলাম এখানেই সীমাবদ্ধ, তাহলে রাষ্ট্র চালাবে কে? এজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, এই দিন ইসলাম শুধুমাত্র নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ, যাকাত আদায় করলে পরিপূর্ণ হবে না। একটা পার্ট ফাঁকা থেকে যাবে। এই কোরআন দিয়ে তুমি যদি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে না পারো, ওই রাষ্ট্রের মধ্যে কখনো শান্তি আসবে না। আমার প্রিয় বন্ধুরা, আমার প্রিয় বন্ধুরা, যদি এই সমাজের মধ্যে দুর্নীতি আছে কিনা, এই সমাজের মধ্যে চুরি আছে কিনা, এই সমাজের মধ্যে বদমাশি আছে কিনা, এই সমাজের মধ্যে রেপ করা আছে কিনা, এই সমাজের মধ্যে একটা সিগনেচারের মধ্যে আমার বাংলাদেশি প্রবাসী ভাইয়ের প্রবাসে লক্ষ লক্ষ টাকা সে জমা করেছে বাংলাদেশের ব্যাংকে, আর কোন টাকা জানি রাতের আধারে একটা সিগনেচারে মেরে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে খালি করে দিয়েছে। এই ধরনের জুলুম জালিম এই বাংলাদেশে আছে কিনা? এখন এই সমস্ত লোকদের সম্পর্কে কোরআনে কারীম কি বলে? এই সমস্ত সমাজ যদি হয়ে যায়, এই সমাজকে আমরা কেমন করে সুন্দর করব? এই টাকা দিয়ে বিল্ডিং করবে, শাদি করবে, কিন্তু ব্যাংকের মধ্যে যাওয়ার পর তার মোবাইলের মধ্যে নোটিফিকেশন এসে, আব্দুল করিম তোমার ব্যাংকের ব্যালেন্স শেষ।
এই সমস্ত লোকদেরকে জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের মধ্যে বলেন, ওই সমস্ত চোরদেরকে তোমরা বেছে বেছে ধরে আনো। আর ইসলামী শাসন ব্যবস্থা যদি থাকে, তাহলে আমিরুল মুসলিমিন যিনি হবেন, তিনি ওই চোরের হাত কেটে ফেলে। এমনটা যদি হয়, আর চুরি হবে? আর চুরি হবে? তাহলে এর পক্ষে না বিপক্ষে? তাহলে এর পক্ষে না বিপক্ষে? কোরআনের পক্ষে না বিপক্ষে? সময় আসছে, সময় আসছে কি আসছে না? খেলা জমবে তো ইনশাআল্লাহ। আমি বুকা লোক, বেশি এক্সপ্লেন করতে পারবো না। A word is enough to educated people. बुद्धिमान के लिए इशारा। और कुछ बोलूं? समझ में आ गई बात? 2 নম্বরটা হচ্ছে কি দেখুন, ইসলাম কি বলে। আমার প্রিয় বন্ধুরা, আপনার কোন মেয়ে যদি কোন একটা কলেজের মধ্যে, ভার্সিটির মধ্যে লেখাপড়া করে, আর সেখান থেকে যদি রাত 12টার সময় একা বের হয়, তাহলে একা একা ঢাকা থেকে আপনার সুন্দরী মেয়ে এই কুয়াকাটা নিজ বাসভবনে এসে পৌঁছাতে পারবে এমন কোন গ্যারান্টি কে দিতে পারবে? পারবে? কিন্তু কোরআনে কারীম বলে, আয-যানিয়াতু ওয়াজ-যানি ফাজলিদু কুল্লা ওয়াহিদিম মিনহুমা মিআতা জাল্লা। যদি কোনো পুরুষ অথবা নারী আনমেরিড অবস্থায় যদি তারা জিনা করে ফেলে, নাজাইজ কাজ করে ফেলে, তাহলে ওই পুরুষকে ধরো আর ওই নারীকে ধরো, আর জনসম্মুখে তাদেরকে 100 বেতের আঘাত লাগাও। এখানে মধ্যে ওই দোষিতা মেয়ে যদি হয়ে যায় কোনো একটা গরিব ঘরের মেয়ে, আর ছেলে যদি হয়ে যায় কোনো একটা মন্ত্রীর ছেলে বা মিনিস্টারের ছেলে বা আইবির ছেলে, ডিএমএর ছেলে, কোনো ধরনের কোনো সমঝোতা হবে না, কোনো ধরনের কোনো কনসিডার হবে না, যত বড় লোক হোক না কেন। এমনকি আমিরুল মুসলিমিনের ছেলে যদি কাজ করে, তাকেও ঘর থেকে ধরে এনে রাজপথে জনসম্মুখে তাদেরকে 100 বেতের আঘাত লাগাতে হবে। এমনটা যদি আজকে আমাদের সমাজে হয়, আপনি বলুন এই সমাজের মধ্যে জিনা থাকবে কিনা? এটা হচ্ছে আনমেরিডের। এখন মেরিড যদি হয় কি, যদি যদি মেরিড হয়ে থাকে, তাহলে কোরআনে কারীম কি বলে? আশ-শাইখু ওয়াশ-শাইখুখাতু ইযা জানায়া ফারজুমুহুমা নাকালাম মিনাল্লাহ। আচ্ছা, হাফিজ যারা বসে আছেন, বলুন তো এটা কোন সূরার আয়াত? আশ-শাইখু ওয়াশ-শাইখুখাতু ইযা জানায়া ফারজুমুহুমা নাকালাম মিনাল্লাহ। হাফিজ হযরত যারা বসে আছেন, বলুন তো কোন সূরার আয়াত? ইন্ডিয়ান 200 টাকা গিফট দেব। কে বলতে পারলেন না? কোন সূরা আয়াত? এটা কোরআনের একটা অংশ, কিন্তু এটা বর্তমানে কোরআনে নাই। কোরআনের নাসিখ মনসুখ বলে একটা মাসআলা আছে। মিশকাতের ক্লাসে পড়ানো হয়, নুখবাতুল ফিকরে, নাসিখ মনসুখ। সংক্ষিপ্ত কিছু বলে দেই, না হলে মনে শুধু প্রশ্ন জাগবে। কোরআনের কিছু আয়াত বর্তমানে আছে, আমরা তিলাওয়াত করি, আয়াত আছে, কিন্তু এর হুকুম নাই। আবার কিছু আয়াত কোরআনে নেই, কিন্তু হুকুম। এই হচ্ছে এই আয়াতটা। আয়াতটা কোরআনের মধ্যে নেই, কেউ বলতে পারবে না নেই, নাসিখ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এর হুকুম আছে। আশ-শাইখু ওয়াশ-শাইখুখাতু ইযা জানায়া ফারজুমুহুমা নাকালাম মিনাল্লাহ। যদি কোনো আওরাত, মহিলা অথবা পুরুষ মেরিড হয়, বিবাহিত হয়, আর তারা যদি কি করে, জিনা করে, নাজায়েজ কাজ করে, তখন তাদেরকে, একজন স্বামী আছে, যেই স্বামী সকালবেলা বের হয়ে যায়, সমস্ত দিন কাজকর্ম করে, প্রবাসে তাকে এত পরিশ্রম করে সমস্ত সম্পদগুলা ওয়াইফের অ্যাকাউন্টে দেয়, তারপরেও যদি কোনো স্ত্রী অন্য পর পুরুষের সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক হয়, এমন নারী এই পৃথিবীতে থাকার কোনো প্রয়োজন। সংসার করে দাও। क्या कर दो? সংসার করে দাও। যদি কোনো মহিলা বা পুরুষ নিজের স্বামী থাকা সত্ত্বে যদি কোনো পুরুষ আর কোনো মহিলা
নিজের স্বামী থাকা সত্ত্বে, আর যদি কোনো পুরুষ তার নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো খারাপ কাজ করে, জিনা করে, তাহলে ইসলামিক শরিয়া বলছে, কোরআনে কারীমের আর্টিকেল হচ্ছে, তাদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দাও। এমনটা যদি এই পৃথিবীর মধ্যে বাস্তবায়ন হয়, হসপিটালের মধ্যে, স্কুলের মধ্যে, কলেজের মধ্যে কোথাও কোনো আর দর্শন চলবে না। তাহলে আমরা দর্শন হোক এর পক্ষে না দর্শন বন্ধ হোক এর পক্ষে? তাহলে যেই ব্যক্তি শরিয়া বিশ্বাস করে না, যেই ব্যক্তি কোরআন বিশ্বাস করে না, যেই ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিধান যারা মানে না, আল্লাহর বিধান মানে না, আর রাসূলের কথা যারা মানে না, তাদের সঙ্গে আমরা হাত মিলাবো? বুঝতে পেরেছেন? যদি কোনো মাওলানা, যদি কোনো আলেম, যদি কোনো মুফতি বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে নেয়, যদি কোনো আলেম, কোনো মুফতি অথবা যে কোনো আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি যদি বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে নেয়, কার সঙ্গে? অন্ধকারে হালুয়া রুটির লালচে। কিসের লালচে? আমি বড় বুকালু, বুঝার চেষ্টা করবেন। যদি কোনো ব্যক্তি অন্ধকারে হালুয়া রুটি পাওয়ার উদ্দেশ্যে আর মধুরি, যে মদ পান করে, যে জিনাকে সাপোর্ট করে, মদকে সাপোর্ট করে, গানকে সাপোর্ট করে, হারামকে যে সাপোর্ট করে, ওই ব্যক্তি যারা কোরআনের চায় না, কোরআনের সংবিধান যারা বাস্তবায়ন হোক তারা চায় না, ওই সমস্ত লোকদের সঙ্গে যে আলিম হাত মিলাবে, এই দুনিয়ার মধ্যে তার দুইটা নোকসান হবে। কয়টা নোকসান বললাম? এক নাম্বার নোকসান হচ্ছে বাতিলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য সমস্ত আল্লাহওয়ালা লোকদের চক্ষুর মধ্যে সে নিকৃষ্ট হয়ে যাবে। সেও আলিম, আমিও আলিম, সেও হাফিজ, আমিও হাফিজ, এই প্যান্ডেলে বসার পর লোক আমাকে ভালোবাসবে, আপনারা ভালোবাসবেন। আর ওই যে ব্যক্তি অন্ধকারে হালুয়া রুটি পাওয়ার জন্য বাতিলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, এখানে সেও আসবে, আমিও আসবো, তার দিকে লোক চোখ দিয়ে তাকাবে না। এটা হচ্ছে দুনিয়ার এক নাম্বার নুকসান। কয় নাম্বার বললাম? দুই নাম্বার হচ্ছে ওই যে বাতিল, যেই বাতিলের সঙ্গে সে হাত মিলিয়েছে, ওই বাতিল তাকে কিছু সময়ের জন্য সম্মান করবে, আর চোখের আড়ালে তাকে টিস্যুর মতো ব্যবহার করবে। তুমি উলামার সন্তান, তুমি দেওবন্দের সন্তান, তুমি কাসিম নানুতুমিকে ফলো করো, উলামায়ে দেওবন্দকে ফলো করো, তুমি বাতিলের সঙ্গে সমঝোতা করে কোরআনের বিপক্ষে কেমন করে যাও? जब तक हमें जिएंगे इस्लाम पर जिएंगे और न हम खूने शहादत पी लेंगे। जब तक हमें जिएंगे ईमान के साथ जिएंगे और न हम खूने शहादत पी कर जन्नत में जाएंगे। যতদিন বাঁচবো ইমানের মধ্যে কোনো সমঝোতা নেই। একজন সাহাবী আল্লাহ নবীকে বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, যদি আমাকে অবিশ্বাসীরা মেরে ফেলে যে তুমি শিরিক করো, না হয় তোমাকে মেরে ফেলবো, আমি কি করতে পারবো? আল্লাহ নবী বলেন, যদি তোমাকে আগুনের মধ্যে জ্বালানো হয় অথবা তোমাকে যে কোনো শাস্তি যদি তোমার মধ্যে সুপুর্দ করা হয়, তুমি শহীদ হয়ে যাবে, তারপর ইমামের ক্ষেত্রে, শিরকের ক্ষেত্রে তুমি সমঝোতা করবে না। ও নমাজি, কোরআন দিয়ে নমাজ পড়ো, সমাজ কেন গড়ো না? ও নমাজি, তাহাজ্জুদে দুয়া করো, সেখানো কেন যাও না? ও নমাজি, কোরআন দিয়ে নামাজ পড়ো, সমাজ কেন গড়ো না? আমার প্রিয় বন্ধুরা, এই কোরআন এসেছে
অন্ধকার সমাজের জাতিদেরকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য, শুধুমাত্র হালুয়া বন্টন করার জন্য। আর হালুয়ার জন্য কোরআন তো আসে নাই, কোরআনটা এসেছে ওই সমাজকে, যেই সমাজের মধ্যে চুরি থাকবে, যেই সমাজের মধ্যে জিনা থাকবে, যেই সমাজের মধ্যে জিনা থাকবে, যেই সমাজের মধ্যে কারাপশন থাকবে, যেই সমাজের মধ্যে কালাবাজারি থাকবে, যেই সমাজের মধ্যে দর্শন থাকবে, যেই সমাজের মধ্যে নারীদের কোনো সম্মান থাকবে না, ওই অন্ধকার সমাজদেরকে কোরআন আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য এসেছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আলিফ লাম রা কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইক লিতুখরিজান নাস মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর। বুঝতে পেরেছেন? আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা, আমার প্রিয় বন্ধুরা, এই জন্য উলামাদের সঙ্গে সম্পর্ক গ্রহণ করবো কি করবো না? উলামাদের সঙ্গে থাকবো কি থাকবো না? উলামা যেদিকে যাবে আমরা সেদিকে যাবো কি যাবো না? আর উলামা যেই কথা বলবে আকারে এবং ইঙ্গিতে হোক, যেই ফ্যাক্টে হোক, আমরা উলামাদের সঙ্গে থাকবো কি থাকবো না? সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। আস্তাগফিরুল্লাহ, ইন্নাল্লাহ গফুরুর রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। কাদিরে কুদরত দারি বরকামাল, আনতা হাসবি আনতা রাব্বি আনতা যুল জালাল। হায় আল্লাহ তাআলা, শত শত মুসলমান ভাইদেরকে নিয়ে এই যে কুয়াকাটার জমিনে মুফতি হাবিবুর রহমান মিসবাহ ভাইয়ের আমন্ত্রণে আল্লাহ তোমার এই গুলামকে ভারত থেকে তুমি এখানে এনেছো। হায় আল্লাহ তাআলা, যে গুলাম তোমার মুফতি হাবিবুর রহমান মিসবাহ ভাই এই কোরআনের তাফসীর কায়েম করেছেন, অর্গানাইজ করেছেন, আর উনাকে যারা টাকা দিয়ে, শ্রম দিয়ে, কোথা দিয়ে সাহায্য করেছেন, আর দূর দূরান্ত থেকে যারা এসেছেন, শেখ চরমনাই সহ অতিথি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি সহ আমাদের সকলের জন্য আল্লাহ এই মাহফিলকে নাজাতের